الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور ہماری خیر و بھلائی کے لیے اس ذات مبارکہ مطہرہ مبارکہ کو مبعوث فرمایا جو ساری کائنات کے لیے رحمت اور ساری کائنات کے لیے ہادی و رہنما بن کر کے تشریف لایا، جس کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات گرامی، معزز سامعین کرام، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے. سن ہجری کی 1414 ہجری ختم ہو کر کے ہم نے اپنی نئی زندگی کا آغاز سن 1415 سے شروع کیا ہے اور اس نئی ہجری کی ابتدا جمعۃ المبارکہ سے ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے زندگی کے پچھلے دنوں سے بہتر سال اس سال کو ہمارے لیے بنائے اور ہمیں خیر و بھلائی، نیکی اور احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہ سال امن و شانتی کا سال بنائے. حضرات گرامی قدر، زندگی کا ایک سال جب گزرتا ہے تو گویا زندگی ایک سال پیچھے لوٹتی ہے. اگر کسی کی زندگی 60 سال ہے اور ایک سال اس 60 سال میں سے ختم ہو گئے تو گویا اس کی زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا اور اب بقیہ زندگی اس کی 59 سال کی زندگی باقی رہ گئی. ہمیں اس نئے سال کی ابتدا میں اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے یہ سوچنا ہے اور یہ فکر کرنی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے یہ ایام یا ان ایام کو چھوڑ دیجئے، یہ جو ایک سال گزارے ہیں ہم اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں، ہم اپنے دل سے یہ پوچھیں کہ اس ایک سال کی مدت میں بہت سارے حضرات اس مسجد میں تشریف بھی ایسے رکھتے ہوں گے جنہوں نے بحمداللہ ایک سال کی مدت میں ایک جمعہ بھی اس مسجد میں ضائع نہیں کیا ہوگا.
کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت نے اس بات کی توفیق بخشی ہوگی کہ وہ مختلف درسوں میں، مختلف اجتماعات میں، مختلف حفلوں میں بیٹھ کر کے دین اور اسلام کی بات کو سنتے اور سمجھتے بھی ہوں گے. دیوار سے ٹیک چھوڑ دیجیے ورنہ شیطان غالب آئے گا اور آپ کے اوپر نیند طاری ہوگی. اپنی درسوں میں شریک بھی ہوئے ہوں گے اور بغیر کسی عذر شرعی کے وہ مسلسل درسوں میں شریک ہوئے ہوں گے اور دین اسلام کی باتیں انہوں نے سنی اور پڑھی ہوئی. اس 1 سال کی مدت میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ سن 1414 جو ابھی کل ہم سے رخصت ہوا ہے، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر، ہماری ایمان کے اندر کس قدر تبدیلی پیدا ہوئی ہے. آیا ہم ویسے ہی تو نہیں تھے جیسے کہ پہلے سے ہیں ہم، یا اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی بھی پیدا ہوئی؟ اگر کتاب و سنت کی روشنی میں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ضرور پچھلی زندگی سے تبدیلی پیدا ہوئی ہے تو یقیناً آپ خوش نصیب ہیں. آپ کے ایمان اور عقیدے میں جو آپ پہلے ایمان اور عقیدے پر فاسد اور غلط ایمان اور عقیدے پر تھے، اگر اس وقت آپ اپنے ایمان اور عقیدوں میں چینجنگ محسوس کرتے ہیں، تصور اور ترقی محسوس کرتے ہیں، اور پہلے ظلمت اور تاریکیوں کے سائے میں چل رہے تھے، اگر آج آپ اپنی زندگی میں اجالے اور کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی بسر کرنے چل رہے ہیں تو آپ یقیناً خوش نصیب ہیں، یقیناً آپ کے اندر تبدیلی ہوئی. اگر سن 1414 کے اندر کوئی انسان بے نمازی نہیں تھا لیکن وہ آخری دنوں میں نمازی بن گیا ہے تو یقیناً وہ خوش نصیب اور خوش بخت انسان ہے. میرے دوستو، یہ ایام جو بدلتے ہیں، یہ دن جو گزرتے ہیں، یہ ہم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کا مطالبہ، اپنے نفس کا محاسبہ کر، اپنے نفس کو دیکھ، اپنے دل کو کے اندر غور کر کہ تیرے اندر تیرا نفس، تیری جان، تیری روح کس قدر اللہ وحدہ لا شریک کی تابعدار اور فرمانبردار ہوئی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ تو اللہ کی تابعداری، اللہ کی غلامی سے ہٹ کر کے تو اپنے نفس کا غلام بن چکا ہو، اپنے ضمیر کا غلام بن چکا ہو، اپنے خواہشات کا غلام بن چکا ہو. اور یقین جانیے جو بندہ اللہ کی تابعداری کو چھوڑ کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو چھوڑ کر اپنے خواہشات کا، اپنے ضمیر، اپنے نفس کا بندہ اور غلام بن جاتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کا بدترین احمق اور دنیا کا بدترین بیوقوف شخص. میرے دوستو، یہ سال جو ہم سے گزرا ہے، ہم اس کے اندر سوچیں کہ ہمارے اندر کس قدر تبدیلی ہوئی ہے. ورنہ زندگی کی ایک ایک گھڑیاں جو ہم سے گزرتی ہیں، زندگی کے ایک ایک لمحات جو ہم سے گزرتے ہیں، یہ پھر واپس آنے والے نہیں ہیں. میں نے قرآن کریم کی جنایات کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے اور جنایات کو پڑھا ہے. اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والے مسلمانوں، اے میرے بندو، تمہیں دنیا کے یہ مال و متاع، دنیا کی یہ رنگینیاں، دنیا کی یہ زندگی، یہ تمہارے اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جس شخص کو دنیا نے غفلت میں ڈال رکھا ہو، جس شخص کو اس کے مال و متاع نے اللہ سے غفلت میں ڈال رکھا ہو، جس شخص کو جسے آل اولاد میں اور دنیا کے عیش و عشرت میں اللہ کی یاد سے غفلت میں ڈال رکھا ہو، وہ یاد رکھے کہ وہی فاولئک هم الخاسرون، وہی خسارہ اور گھاٹے میں لوگ ہیں، وہی لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے، ہم نے تمہیں تمہاری زندگی میں جتنا کچھ بھی دیا ہے، تمہارے نصیب میں جتنا کچھ بھی لکھا ہے اور وہ تمہاری ملکیت میں ہے، اپنی اس ملکیت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. من قبل ان یأتی احدکم الموت، تمہارے اوپر موت آنے سے پہلے، تمہارے اوپر موت آنے سے پہلے، غرغرے کا وقت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کر دیا کرو. یاد رکھو وہ دن جب آئے گا تمہارے غرغرے کا وقت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ جب وہ دن آئے گا فیقول
رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. پھر وہ انسان جب گرگرے کے حالت میں ہوتا ہے, جب نزاع کی شدت میں مبتلا ہوتا ہے, تو رب سے کہتا ہے اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے, مجھے تو تھوڑی سی مہلت دے دے. یہ بات اس کی زبان سے اس وقت نکلتی ہے جب وہ اپنے سامنے برزخی زندگی کے حالات کو دیکھتا ہے, جب اپنے سامنے ملائکہ اور فرشتوں کے صفوں کو دیکھنے لگتا ہے, جب اس کے سامنے دنیا کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے اس کی نگاہوں پر, اس وقت رب سے فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیتا, تھوڑی سی مہلت دے دیتا تو ہم جو ہے من الصالحین, تو تو نے جو مجھے دیا تھا میں اس میں سے صدقہ اور خیرات کر لیتا. واکن من الصالحین, دنیا کے اندر معصیت کے اندر ڈوبا ہوا تھا, لیکن تو تھوڑی سی مہلت دے دے میں ایک وقت بن جاؤں گا, میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا. رب کہتا ہے, پروردگار کہے گا ولن یؤخر اللہ نفسا, اور اللہ رب العزت کسی کو بھی جب اس کا وقت قریب آ جائے گا, اس کی موت کی گھڑی آ جائے گی, لن یؤخر اللہ اس کو کبھی بھی مؤخر نہیں کر سکتا ہے. اذا جاء اجلها, اس کی موت جب آ جائے گی تو اللہ رب العزت اس کو مؤخر, اس کو تھوڑی بھی مہلت نہیں دے گا. واللہ خبیر بما تعملون, اور اے انسان تو جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کو اس کی خبر ہے, اللہ اس سب چیزوں کو جانتا ہے. اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, کسی بھی نفس کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم, اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا. تم اپنے اعمال کا ایک ایک ذرے کا بدلہ رب کائنات کی بارگاہ میں وصول کر لو گے. اچھا ہوگا تو اچھائی کی شکل میں, اور برا ہوگا تو برائی کی شکل میں. فمن زحزح عن النار, رب کہتا ہے پھر جس کو جہنم سے آزادی مل گئی, پھر جس کو جہنم سے چھٹکارا مل گیا, وہ ادخل الجنہ, اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, تو وہ کامیاب ہو گیا, وہ کامیاب و کامران ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, اور انسان کی سوچ کہ دنیا کی یہ زندگی, یہ دنیا مکمل طور پر ایک دھوکہ ہے, ایک فریب ہے. موت سے کس کو رشتہ داری ہے, موت سے کس کو رشتہ داری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے, آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, دنیا کی یہ زندگی چاہے جتنی بھی طویل ہو, چاہے جتنی بھی دراز ہو, چاہے جتنی بھی لمبی ہو, چاہے جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائے, بہرحال یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. اور آدمی کا مال و متاع چاہے جس قدر بھی ہو, بڑی بڑی بلڈنگوں کا مالک ہو, بڑے بڑے بینک بیلنس کا مالک ہو, بڑے بڑے موٹر اور گاڑیوں اور جہازوں کا مالک ہو, بڑی بڑی حکومتوں اور سلطنتوں کا مالک ہو, ایک دن آئے گا کہ ان تمام سب چیزوں سے دستبردار ہو کر کے, اور یا تو اس کی موت اس مٹی کے اوپر آئے گی, یا تو اس کی موت ریشم کے گدوں کے اوپر آئے گی, چاہے وہ مٹی کے تختے, چاہے وہ مٹی کی زمین کے, چاہے وہ زمین کے اوپر مرے یا ریشم کے تختوں کے اوپر مرے, جانا اس کو اسی مٹی کے نیچے ہوگا. یہ تمام سب چیزیں اس کی ختم ہو جائیں گی, اور یہ تمام سب چیزیں اس کی ایک دن چھوٹنے والی ہیں. اور کسی کو بھی اس دنیا میں موت سے چھٹکارا نہیں ہے, چاہے وہ قلعے میں رہنے والا ہو یا جھوپڑی میں رہنے والا ہو, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, چاہے وہ کلاس ہو یا مالدار ہو, چاہے وہ بھکاری ہو یا بادشاہ ہو, چاہے وہ کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو, دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر رہتا ہو, موت اپنے مقررہ وقت پر ضرور آئے گی. اور دنیا کی ہر چیز سے وہ ہاتھ دھل کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کو حساب دینے کے لیے حاضر ہونا پڑے گا. یاد رکھو دنیا کی ہر چیز میں اختلاف آپ پاؤ گے, اس دنیا کی ہر چیز میں آپ کو اختلاف ملے گا, اور لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن موت ایک ایسی چیز ہے, موت ایک ایسی شے ہے جس میں دنیا کے کسی فرد کو اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. موت کے اندر کسی کو اختلاف نہیں ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگر تم شیشہ یا سونے کے پجڑوں کے اندر بھی بیٹھے رہو, تم محل اور قلعے کے اندر اپنے گرد دیواریں چھپا کر کے بیٹھے رہو, چاروں طرف سے قلعہ بند ہو جاؤ, اگر تمہارا وقت آ گیا ہے تو موت تمہیں وہاں جا کر کے پکڑ لے گی. اینما یدرککم الموت, جہاں کہیں بھی ہوگے, رب فرماتا ہے ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم گچی ہوئے قلعوں کے اندر بھی بند رہو, وہاں بھی موت تمہیں جا کر کے ہتھیا لے گی اور تمہیں پکڑ لے گی. دوستوں اور بھائیوں, یہ دنیا یہ فانی ہے, اللہ کی ذات کے سوا تمام کائنات فنا ہونے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے, دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے. اگر باقی رہنے والی کوئی چیز ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. اس دنیا کے اندر جو پیدا ہوا ہے اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, سب کو فنا ہونا ہے, سب کو ختم ہونا ہے, ہر شخص کو
को मरना है, चाहे वो नबी हो, चाहे वो वली हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो पैगंबर हो, चाहे वो हाकिम हो, चाहे वो बादशाह हो, दुनिया का कोई भी फर्द मौत से छुटकारा नहीं पा सकता है। और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत, सबसे बड़ा अक्लमंद, सबसे बड़ा होशियार, सबसे बड़ा दाना और बीना और सबसे बड़ा परहेजगार और सबसे बड़ा अच्छा आदमी कौन है? सबसे बड़ा अच्छा आदमी वो है जिसने अपने नफ्स को रब का ताबेदार बना लिया, जिसने अपने नफ्स को रब का गुलाम बना लिया और जिसने अपने नफ्स को रब की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया, व अमिला लिमा बअदल मौत, और आने वाली जिंदगी के लिए इस दुनिया के अंदर अमल किया, आने वाली जिंदगी के लिए तोशा लिया, आने वाले सफर के लिए उसने ज़ादे राह लिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल आजिजु मन इत्तबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाह, और बेवकूफ और अहमक आदमी वो है, सबसे बड़ा अहमक आदमी वो है जिसने अपने नफ्स को, अपने आप को अपने नफ्स का गुलाम बना लिया, अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बना लिया और ख्वाहिशात का गुलाम बनाने के बाद वो तमन्ना अला अल्लाह, और ये कह करके बैठ गया कि मियां अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, अल्लाह तो मग़फ़िरत करने वाला है, हमें माफ कर देगा। ऐसा शख्स सबसे बड़ा अहमक और बेवकूफ आदमी है। तो अल्लाह की मग़फ़िरत में कोई शक नहीं, अल्लाह की अफ़्व और उसकी करीम में कोई शुबा नहीं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया के अंदर अमल करते हैं, जो अमल सालिह करते हैं। और अगर ये हाथ दुनिया के अंदर अमल सालिह से खाली रहा और हमने अपने आखिरत की जिंदगी की तरफ सफर कर लिया, तो याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ऊपर रहम नहीं फरमाएगा। उसने हमें इस दुनिया के अंदर इसीलिए भेजा है क्या दुनिया मज़राउल आखिरा, दुनिया जो है ये आखिरत की खेती है। इंसान को हमने पैदा किया ताकि इस खेती के अंदर जा करके वो आखिरत के लिए, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, आखिरत के लिए कुछ न कुछ जो हमने हुक्म दिया है उसके ऊपर अमल करे। पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह अक्लमंद आदमी कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम कायनात ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ा अक्लमंद आदमी यह है जो मौत को हमेशा अपने सामने रखता है, जो मौत को हमेशा याद करता है और मरने के बाद की जिंदगी के लिए तैयारी भी करता है। सबसे बड़ा अक्लमंद आदमी यह है। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अक्सिरू जिक्र हादिमिल लज़्ज़ाति यानी मौत, ऐ लोगो मौत को याद किया करो, लज्जतों को तोड़ने वाली उस चीज को याद किया करो, लज्जतों को खत्म करने वाली उस चीज यानी मौत को हमेशा याद किया करो, मौत को कभी मत भूलो। और मेरे दोस्तों, आपको मौत को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हादिमुल लज़्ज़ात, लज्जात को तोड़ने वाली, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज बताया। किस तरह से? आपको मैं एक मिसाल के जरिए समझाऊं कि अगर आप किसी तमाशा बीनियों में खड़े होकर के किसी चीज का तमाशा देख रहे हैं या दुनिया की ऐसो इशरत में आप इस कदर भी मिल गए हैं, रक्तो सुरूज, नाच और गाने, बाजे और तमाम सब चीजों में आप मशगूल हैं, आप खड़े हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई इंसान आपके कान में एक बात आकर के कह दे और वो सिर्फ ये कह दे कि तू यहाँ पर खड़ा हुआ है और तेरा दुश्मन पीछे तेरे सर का निशाना लेकर के, पिस्तौल लेकर के खड़ा हुआ है और तुझे बहुत जल्द वो शूट करने वाला है, तेरे सर का निशाना लेके वो तुझे खत्म करने वाला है, जरा आप बतलाएं कि दुनिया की वो रंगीनी, वो तमाशे, वो नाच और गाने, वो तमाम सब रंग और रलियां, वो तमाम सब ऐसे इशरत, वो आपको क्या नजर आएंगे? आप वहाँ चैन और सुकून के साथ खड़े रह सकते हैं? आपकी लज्जत बरकरार रह सकती है? आपके आंखों और दिलों के सुरूर जो है बाकी रह सकते हैं? पता नहीं, सब जो है फौरी तौर पर आपके जहन से गायब हो जाएंगे और आप फौरन इसके बारे में सोचने लगेंगे कि अब तो हमें मरना ही मरना है। देर ही इसी तरह से मौत है। अगर दुनिया के अंदर फंस करके आपने मौत को भुला दिया है तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी हम कर रहे हैं, हम गफलत कर रहे हैं। आखिरत की जिंदगी के लिए कुछ करो। क्यों? वो जिंदगी है जो कभी खत्म होने वाली जिंदगी नहीं है, उसकी नेमतें कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तैयार कर रखी है। इसलिए अगर जरा सी भी अकल हमारे है, अगर हमारे अंदर जरा सा भी शऊर है तो हमें उस चीज को अख्तियार करना चाहिए। या एक आदमी उस चीज को इख्तियार करता है जो हमेशा अपने पास रहने वाली चीज हो, उस चीज को नहीं इख्तियार करता है जो आज आई और कल चली गई। हमेशा रहने वाली चीज को एक अक्लमंद आदमी इख्तियार करता है और ऐसे चीज के पीछे पड़ता है जो किसी तरह भी उसके पास हमेशा रहने वाली रहती है, और ऐसी चीज के पीछे नहीं पड़ता जो कभी भी उससे हमेशा रहने वाली नहीं है। ये बेवकूफी की इंतहा है कि आदमी उस चीज के पीछे पड़े जो उसके पास रहने वाली नहीं है। मगर आज हालत क्या है? आज हम पर गफलत का पर्दा पड़ा हुआ है, आज हमारी आंखों के ऊपर
غفلत के चादर पड़े हुए हैं। हम दुनिया की लज्जतों के अंदर इस कदर मशगूल हो चुके हैं, हम दुनिया कमाने के अंदर, दुनिया के हिर्स और हदिस के अंदर इस कदर मशगूल हो चुके हैं कि हमें अल्लाह के फरमान की परवाह नहीं रही। हमें नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की हमें कोई परवाह न रह गई। आज हम नमाजों के अंदर ताक़ीद करते हैं, आज हम इबादत के अंदर कोताही करते हैं और हम मौत को भूल करके दुनिया को समेटने के अंदर मशगूल हैं। और हमारी मिसाल बेवही उस शख्स की तरह हो चुकी है जो एक अपने सामान को लेकर के स्टेशन के ऊपर किसी वेटिंग रूम के अंदर बैठ करके ट्रेन का इंतजार कर रहा है। इतने में उसकी नजर ट्रेन का इंतजार कर रहा है, इतने में उसकी नजर वेटिंग रूम के बेबो आराइश के ऊपर पड़ती है, उसके कुमकुमों के ऊपर पड़ती है, उसके खूबसूरत दरो दीवार पे पड़ती है और वो वही दरो दीवार में मशगूल होकर के अपने सामान को भी भूल जाता है, अपने सब चीजों को भूल जाता है। और इतने में ट्रेन उसके पास आ जाती है, ट्रेन आ जाती है। अब उसको अपना बिखरा हुआ सामान भी दिखाई नहीं देता, उसके सामान बिखरे हुए हैं। जरा आप बतलाएं कि अक्लमंद कौन है? अक्लमंद वो शख्स है जो वतन जाने के लिए अपने सामान को पहले से बांट करके और बांट बूझ करके ज़ादो राह को तैयार करके और आखिर और सफर के लिए अपने वतन जाने के लिए सफर का इंतजार करता है, गाड़ी आने का इंतजार करता है कि अभी ट्रेन आई, सामान ला दे और हम अपने वतन पहुंच जाएंगे। वो ज्यादा अक्लमंद है या वो अक्लमंद है जो अपने सामान को प्लेटफार्मों के ऊपर बिखेर करके रखता है और फिर उन्हीं गदफेर सपाटे और दीगर चीजों में मशगूल हो करके रहता है। और ट्रेन आती है और वो अपने सामान को भी नहीं ले पाता है, खाली हाथ ट्रेन के अंदर सवार होकर के चला जाता है। दोनों में अक्लमंद कौन है? ये दुनिया की मिसाल दे रही एक स्टेशन की मिसाल है। हम एक स्टेशन के अंदर बैठे हुए हैं, हमें इस दुनिया की ज़ैबो आराइश में इतना नहीं महो होना चाहिए, इस कदर नहीं मसरूफ होना चाहिए कि हम अपने ज़ादो राहला की भी हम फिक्र न करें, हम अपने तोसे राह अपने तोसे सफर की भी फिक्र न करें और आखिरत में जब हम जाएं तो हमारे हाथ खाली हो। अल्लाह के यहाँ एक न एक दिन सफर करना है और वहीं पर हमारा आखिरी और वहीं से हमारी दायमी जिंदगी की इब्तिदा होगी, वहीं से हमारी दायमी जिंदगी की शुरुआत होगी। और इसीलिए रब्बे कायनात ने तमाम मुसलमानों को, तमाम मोमिनों को इस बात की तंबीह की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, दुनिया की ये ऐसो इशरत, दुनिया की ये रंगीनी, दुनिया के ये अंदर ये आल औलाद, ये तुम्हारे अहले अयाल अल्लाह की याद से तुम्हें गाफिल न करें, तुम्हें गाफिल न करें। और जो ऐसा करेगा वो खसारे में होगा। और जो आखिरी दिन आने से पहले लोगों हमने जो तुम्हें दिया है आमाल कर लो, अल्लाह की राह में खर्च कर लो, वरना कल पछताना पड़ेगा। तुम अगर ये कहोगे रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, परवरदिगार तू मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, फअस्तग़फ़िरु व अकूनु मिनस सालिहीन, मैं सदक़े और खैरात करके अपनी नेकियों में इजाफा कर लूं, मैं सालिहीन में से बन जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें फुर्सत नहीं देगा, तुम्हें मोहलत नहीं देगा, वक्त आ जाएगा तो तुम्हें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, दुनिया समेटने की लालच, दुनिया समेटने का हिर्स में इतना न मशगूल हो जाओ कि रब के अहकाम की तामील में कोताही करने लगो, परवरदिगार के हुक्म के अमल करने में सुस्ती और काहिली करने लगो। दोस्तों, अपनी गफलत से बेदार हो जाओ और अपनी आंखें खोलो। ऐसा न हो कि वक्त आ जाए, मौत आ जाए और लोग शोर मचाने लगे कि फला शख्स बीमार हो चुका है और इस कदर देर बीमार है कि उसको अपनी जिंदगी की भी उम्मीद नहीं। बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाओ, हकीमों को बुलाओ, वो वक्त ना आ जाए कि तुम्हारे पास बार बार डॉक्टर और हकीम आए और उसके बाद लोगों में ये शोर होने लगे कि अरे अब तो फला शख्स वसीयतें करना शुरू कर दिया है, अपनी जिंदगी से नाउम्मीद होकर के वो अपने बच्चों को वसीयतें करना शुरू कर दिया है। और फिर थोड़ी देर के बाद लोगों में ये शोर मच जाए कि लो उसकी तो जुबान भी बंद होने लगी है, उसकी जुबान भी बंद हो रही है, उसकी सांसें भी निखरने लगी हैं, उसके हाथ भी सल हो चुके हैं, उसकी आंखें और पलकें भी झुकने लगी हैं। वो दिन आने से पहले मेरे दोस्तों अपनी आखिरत के लिए कुछ कर लो, अपनी आखिरत के लिए कुछ कमाई कर लो, वरना पछताना पड़ेगा। और मेरे दोस्तों, वो दिन जब आएगा, मौत जब आएगी तो याद रखो, मौत जब आएगी तो हाथों और पैरों की कुव्वतें सल्ब हो जाएंगी, जुबानें डूब हो जाएंगी, भाई बंद रिश्तेदार खड़े होकर के तुम्हारी चारपाइयों के पास खड़े होकर के रो रहे होंगे। तुम्हारा बेटा सामने आएगा, तुम्हारी बेटी सामने आएगी, बीवी सामने आएगी, मगर जुबान के ताले लगे होंगे, तुम उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते, वो तुम्हें बचा नहीं सकते। तुम्हारी दौलत जो तुमने खून और पसीने से कमाई हुई है, खुदा की कसम है, तुम्हारे मरने के बाद और तुम्हें दफन करने के बाद में यही बच्चे आपस में झगड़ा करके उसको तकसीम करने लगेंगे। अगर तुम्हारी बीवी जवान है, दूसरों से शादी और निकाह के पैगामात करना शुरू कर देगी, तुम्हारी औलाद तुमको भूल जाएगी दौलत में। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसा ना हो कि
मौत की वो शिद्दत, मौत की वो घड़ी आ जाए और तुम दुनिया के अंदर कुछ न कर सको। और जब मौत आएगी तो इतनी आसानी के साथ नहीं आएगी जितनी आसानी के साथ हम समझते हैं। मौत आएगी तो उसकी शिद्दत और उसकी सख्ती का आलम ये होगा, उसकी सख्ती का आलम ये होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी पागल हो जाता है, उसका अक्ल जो है उसकी अक्ल मायूस हो जाती है, जिस्म सिकड़ जाते हैं, आंखें फैल जाती हैं, होंठ सिमट जाते हैं, निगाहें उठ जाती हैं और रगें खिंचती हैं, जैसे कि किसी रेशम के कपड़े में लोहे के कांटे डाल करके और उसके धागे निकाले जाएं। इस तरह से रूह निकाली जाती है और रूह की निकालने की ये शिद्दत और मौत की ये सख्ती, ये वो सख्ती है जिससे बड़े बड़े अंबिया और बड़े बड़े रसूल, बड़े बड़े अंबिया और रसूल भी पनाह मांगा करते थे। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला गमरातिल मौती व सकरातिल मौत। आपको पता है ये दुआ कौन मांग रहे हैं? ये दुआ खातिमुन नबिय्यीन मांग रहे हैं, इमामुल मुरसलीन सैयदुल इंस वल जिन्न मांग रहे हैं, जो सारी कायनात का इमाम, सारी कायनात का आका, सारी कायनात का रहबर और रहनुमा है। परवरदिगार से दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार मुझे मौत की परेशानियों से और निदा की शिद्दतों से बचा लेना, परवरदिगार मुझे मौत की शिद्दतों से महफूज रखना। और मौत की शिद्दत का एहसास आपको मैं क्या बताऊं, हमारे ऊपर उस वक्त उसका एहसास होगा जब हम खुद उससे दोचार होंगे। मरने वाला तो हमसे दूर हो जाता है, हम उससे तो नहीं पूछ सकते कि प्यारे तेरी मौत की घड़ी में तेरे ऊपर जब मौत आई थी तो उस वक्त का आलम क्या था, हम तो नहीं पूछ सकते। लेकिन पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का वाक़या मैं आपको बतला करके एक नमूना पेश करता हूँ कि वो शिद्दत, वो सख्ती जब इमामुल मुरसलीन अपने दिलों के ऊपर, अपने जिस्मों के ऊपर महसूस कर रहे हैं, तो हम और आप जो गुनाहों के अंदर डूबे हुए हैं, जो मासियत से लगे हुए हैं, हमारी क्या बिसात और हमारी क्या वक़ात है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आज की ज़ौजा मुहतरमा फरमाती हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके मौत की घड़ी करीब आई और आपके वफात के दिन करीब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सख्त किस्म का बुखार आया और इतनी शिद्दत से बुखार आया कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आपका जिस्म बिल्कुल आग की तरह तप रहा था और आप अपने रुख़सारे मुबारक से, अपने चेहरे मुबारक से बार बार चादर को हटाते और बार बार चादर को जो है अपने चेहरे पर डालते और कहते कि लान अल्लाहुल यहूदा, लान अल्लाहुल यहूदा वन नसारा, अल्लाह की लानत है यहूद और नसारा पर, वत्तखज़ू मसाजिद अला क़ुबूर सालिहीन, जिन्होंने अपने नेकों की कब्रों के ऊपर जो है सजदेगाह बना लिए, लानत है यहूद और नसारा पर, जिन्होंने अपने अंबिया, अपने पीरों और बुजुर्गों की कब्रों के ऊपर जो है इमारत बनवा ली और उसको सजदेगाह बना लिए और वहां जा जाकर के पूजा करते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और इस कदर बीमार हुए कि वो नबी मजबूर हो गया, वो नबी जिनकी जुबानें चलती थी जुबानें भी बंद हो गई। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि बुखार की शिद्दत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को पानी के टब में बार बार डालते थे और अपने चेहरे के ऊपर पानी को छिड़कते थे। इस कदर आप शिद्दत महसूस कर रहे थे कि इतने में हजरत आयशा फरमाती हैं और कुर्बान जाओ ऐसी बेमिसाल ज़ौजे मुबारका पर, आयशा तेरी किस्मत के ऊपर ये दुनिया नाज करे तो कम है, तेरी किस्मत वो किस्मत की फरमाती है, सही बुखारी की रिवायत है कि माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकाना रातुहु बैन सदरी व नहरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है और आपका सर मुबारक मेरे गर्दन और मेरे सीनों के दरमियान में होता है। दुनिया का महबूब, अल्लाह का महबूब मेरी गोद में सो रहा होता है और मेरी गोद में मौत की शिद्दत को महसूस करता है, तड़पता है। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा इशारा होता है, हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा आयशा से कहते हैं, आयशा जरा मेरे हुजरे से पर्दा उठा दो। पर्दा उठाती हैं, देखती हैं सहाबे कराम नमाज के अंदर खड़े हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ सबकी इमामत करवा रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर जब ये देखते हैं तो तबस्सुम खिल जाता है। इस शिद्दत के आलम में भी आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट फैल जाती है। इशारा करते हैं कि मुझे ले चलो, नमाज को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, नमाज को मैं नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो सहाबी उनके बाजुओं से पकड़ते हैं। कदमे मुबारक, मजबूरी का आलम यह है कि चल नहीं सकते, कदमे मुबारक जमीन से झटक रहे हैं। अबू बकर ने देखा एड़ियों के बल फटका शुरू हुए, कैसे उस मुसल्ले पर खड़े हो सकते हैं जहाँ इमाम कायनात इमामत करवा रहा हो, उस मुसल्ले पर खड़े होकर के उनको कैसे जुरात हो सकती है कि अबू बकर उस मुसल्ले के ऊपर खड़ा हो जो नबियों का इमाम हो, नबियों के इमाम के मुसल्ले पर खड़ा हो जाए। फौरन पीछे पलटने लगते हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते
लगाते हैं कि अपनी अपनी जगहों के ऊपर खड़े रहो, और फिर नमाज अदा होती है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नमाज की जिंदगी की। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ना मैसर नहीं आया। आप हिजरे में जाते हैं, पानी में अपने हाथों को डुबोते हैं। माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साहब फरमाती हैं कि मैं अपने गोद में लेकर के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, अपने पैगंबर को, अपने महबूब को, अपने आका को अपने गोद में लेके बैठी थी। इतने में अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, जो उनके भाई हैं, हिजरे मुबारका में दाखिल होते हैं। उनके हाथों में मिसवाक होती है। फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के